وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم الموضح. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على المصطفى قبل خلق آدم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المجتبى المصطفى المكرم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد شفينا من لظى جهنم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد النور في الوجود قد عام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من عنه نور الورى تجسم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا ربنا اغفر وارزق وارحم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وقد وسدد لكل مورام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب سهل لكل مغنم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما الحج أحرمني يلملم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد بارك في شرب ماء زمزم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما الحرف للناظرين يرقم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد والعمر أحسن حين يختم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد والآل من حبهم مختم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وصحب ذوي الأولى بهم تام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
وتقلد الأسماء ضرا مجدا يا رب يكفي بالصلاة ضريعه وأقم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من حمده لما مضى شهران قد وافى المنون وابى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أحواله من أهل الشام مرشدا وأقام فيها عنده متوجها شرا سكيما صابرا متجلدا وضربه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمغفرة ولدى الدوام الأهل 9 أشهر هانت ولادة من أتانا مرشدا وجاوزت الجواد الكون من نفاته ولده يدا وتنفست صبح طلوعي حتى غدا ليل الضلال مبددا وليؤتي بالطلق جاءت مريم وكذاك أشكت الذي منع الهدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاص فأفرزت شمس الهدى خير الأنام الأوهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا وسلم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أتفتى يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أتفتى يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Pandang wajahmu impian kami, mimpi dirimu teman kami, ziarah padamu hayalan kami, syafaatmu lah harapan kami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji al-fataya jiratal alami ya وإلى الجود والكرم di perang Badar engkau terluka, di perang Uhud gigimu patah, di perang Khandaq banyak masalah, kau hadapi semua dengan tabah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji al-fataya jiratal alami ya وإلى الجود والكرم Di Madinahmu banyak sejarah, arah kiblat dipindah di sana, masjid pertama ada di sana, pusaramu pun ada di sana. Ya Rasulullah, salamun alaik ya رفيع الشان والدرجي الفتى يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Surga ada di dalam masjidmu, syafaatmu di dalam masjidmu, masjid yang lain banding masjidmu,
Seribu lebih mulia masjidmu ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji al-fatayya jiratal alamin ya uhainal judi wal karam. Ya Rabbi, kami sudah mengerti yang baik yang kan kau beri, tetapi di hati kami ini selalu menjerit, undanglah kami ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji al-fatayya jiratal alamin ya uhainal judi wal karam. Ya Rabbi, di mana kini kau sembunyikan kekasih kami? Inginnya di saat ini wajah eloknya kami nikmati. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ilahi rimpakanlah percikanmu, marifatmu, agar kami kenal padamu, juga kenal utusanmu. Kami ingin mencintai, juga ingin dicintai. Ya ilahi limpahkanlah percikan nur marifatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alumni yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas segala nikmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat duduk di tempat yang penuh sejarah ini, tempat di mana kita dulu bersama kekasih kita untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dan kita semua berharap nanti tempat ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama dan akan bersama lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para alumni yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di hari, di waktu, dan di tempat yang baik. Setelah tadi kita sama-sama berziarah kepada guru kita. Teringat saya waktu kurang lebih 2015 saya pernah membawa rombongan Singkawang untuk berziarah ke bumi, ke guru kita. Pertama itu 9 orang, kemudian bertambah 1 bis, kemudian terakhir itu 2 bis. Jadi sempat 3 kali saya ziarah.
Di situ kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pemberian dari Allah yang diberikan melalui guru kita sangat luar biasa. Waktu insya Allah di rumah Umma Novi waktu itu, guru kita bilang kepada kami semuanya, pertama sholat, habis sholat langsung tawadhuan. Disuruh mempenjam semuanya, kemudian guru kita bilang, terima. Apa yang saya akan masukkan ke dalam hatinya kalian semua, terima. Itu kata guru. Dan di situ sangat luar biasa. Saya membayangkan tadi di saat kita duduk bersimpuh di hadapan pusara guru kita, saya merasakan hal yang sama. Perasaan yang sama di saat kami waktu itu datang, sekarang bersama alumni datang kepada guru kita, dan seakan-akan guru kita benar-benar menemui, inilah murid-muridku. Dan saya yakin semuanya benar-benar dimasukkan oleh guru kita ke dalam hati kita masing-masing. Insyaallah. Para alumni yang dirahmati oleh Allah, kita ini alumni Makarim Akhlak. Mutunya kita jujur, tegas, berani, tak putus asa. Semoga 4 pondasi ini tetap dipegang teguh sampai akhir hayatnya alumni semua. Yang perlu alumni ketahui, memang besarnya pondok tergantung dari alumni. Alumni adalah sentral utama untuk membesarkan pondok, dan saya menaruh besar harapan kepada alumni semuanya dengan dimulai dari silaturahmi untuk kita sama-sama membesarkan pondok pesantren Makarim Akhlak itu. Pondok yang dimana kita sama-sama di tempat, kita nangis sama-sama, makan sama-sama, senang sama-sama, terhibur sama-sama. Banyak cerita yang ada di pondok kita ini. Dan kita tidak bisa menutup mata dan telinganya kita, karena pondoknya kita ini terlalu banyak sejarah. Mungkin akan tercatat di dalam sejarah hidup dan kehidupan alumni semua. Benar tidak sih bahwa Makarim ini akan besar? Iya, Makarim akan besar. Kenapa saya bisa optimis seperti itu? Karena Makarim ini itu dari Allah, diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan ke Syekhan, dan diturunkan sama guru kita. Saya, Habib dan yang lain, kita ini hanya meneruskan. Artinya pancangnya Makarim ini dari Allah ke Rasulullah ke Habib ke guru kita. Pancangnya dari langit, sehingga siapapun yang akan menghancurkan atau merobohkan atau merusak pondok tidak akan bisa, kecuali 4 ini: guru kita, Syekhana, Rasulullah, atau Allah. Itu aja yang mungkin. Jadi kalau mengatakan bahwa pondok pesantren akan tutup, Makarim akan tutup, tidak bakalan dan tidak akan bakalan, kecuali yang 4 ini yang akan menjawabnya. Karena yang mempunyai hanya 4 ini. Saya hanya meneruskan, Habib Haidar hanya meneruskan. Benar tidak? Pertanyaan lagi. Benar. Kalau memang sebegitu hebatnya, emangnya gurunya kita ini walinya Allah sampai dicintai begitu, sampai pondoknya pun sampai begitu? Saya akan jawab pertanyaan ini. Soalnya sekarang banyak orang-orang yang mulai meragukan. Benar tidak Ustaz Hamid ini wali Allah? Benar tidak ini kayak gini? Benar tidak ini kayak gini? Saya akan jawab. Seorang wali, ini biar tahu. Jadi yang mau calon-calon wali tahu akan hal ini. Yang namanya wali Allah itu bukan hebat di kala hidupnya, tidak. Seseorang yang dinamakan ini benar-benar walinya Allah bukan di kala hidup dia bisa terbang, dia bisa tahu isi hati orang, dia bisa kayak gini, dia bisa, bukan. Tetapi di saat dia wafat, dia masih menunjukkan tentang kekaramahannya. Ini adalah walinya Allah. Jadi walinya Allah itu saat dia telah kembali kepada Allah,
kemudian dia menunjukkan keistimewaannya, kekaramahannya, kelebihannya kepada yang lain, maka ini asli wali Allah. Dan banyak cerita ini banyak terjadi di antara ikhwan akhwat semuanya, di antara alumni semuanya, di mana alumni saat punya masalah datang kepada guru kita atau bertawassul kepada guru kita, tiba-tiba hal yang sulit dipermudah dengan bertawassul kepada guru kita. Ada yang didatangi di dalam mimpinya, ada yang seperti ini di dalam mimpinya, dan itu menguatkan keyakinan saya dengan pengetahuannya saya bahwa guru kita adalah wali min auliya. Itu yang saya yakini. Pertanyaan lanjutannya, untuk mengukur kita kepada alumni, seberapa paham antum kepada guru antum, sebesar itu cinta antum sama guru antum. Kalau antum memahami guru kita ini hanya orang biasa, maka cintanya antum makin biasa. Kalau kita memahami guru kita adalah seorang yang besar, seorang yang wali besar misalnya, maka cinta kita kepada guru kita pasti akan besar. Jadi tidak usah heran kenapa kok banyak yang ada yang tak hadir sudah diajak tapi tidak mau, ada yang ini tidak mau, karena pemahamannya dia tentang guru sebegitu. Orang yang mempunyai pemahaman yang besar tentang gurunya, siapa hakikat gurunya, insya Allah apapun halangannya, apapun rintangannya, kan? Ikhwan akhwat ini sebenarnya sudah tahu bahwa ikhwan akhwat ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik ini artinya ikhwan akhwat awalnya banyak pekerjaan, sulit untuk berangkat ke Singkawang, tetapi oleh Allah dipermudah. Ini kan banyak yang terjadi. Alumni Sabtu ini ada yang ngurus anak, subhanallah, anak-anaknya dibawa. Ada taufik. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang laki-lakinya, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan hanya untuk mendapatkan, untuk berziarah kepada guru kita. Artinya yang pada kawan alumni ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alumni yang dirahmati oleh Allah, tidak usah berpanjang lebar, karena ini awal marah dan ini hanya dari Pontianak kok. Ini hanya dari Pontianak. Saya membayangkan kalau pas dari Kalteng, kemudian dari daerah Tugu, dari Singkawang ini kumpul hari ini, saya yakin ini tidak cukup. Gedung ini tidak cukup. Dan insya Allah nanti saya akan dinding ini akan saya jebol nantinya. Setelah ada kanopi di sini, nanti saya jebol jadi bisa langsung ke pusara guru kita. Nanti insya Allah doakan saja, mudah-mudahan apa yang kita rancang ini sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap tibaan itu udah mulai penuh. Jadi laki sama perempuan itu di ujungnya itu udah mulai ketemu gitu. Udah mulai ketemu di ujung dekat pintu itu, karena nyempit udah mulai ketemu. Nah, kalau seumpamanya santrinya kita ini 200 saja, ya, karena santri kita sekarang ini 150-160 santri kita ini 160 santri kita. Waktu guru kita itu kembali kepada Allah, sedikit saya kasih tahu, waktu 2016 santri kita, santri Makarim itu waktu itu sisa 40, hanya 40 orang. Kemudian ada yang bilang nanti Makarim akan jadi kos-kosan. Ada yang bilang gitu, tak mungkin maju. Saya bilang demi Allah saya bilang, saya akan buktikan sama mereka semuanya bahwa Makarim akan bisa. Dan alhamdulillah, qadar Allah, dengan takdirnya Allah, santri kita sudah sampai ke 100. Alhamdulillah. Dan kebiasaan guru kita masih berlanjut, umrah masih berlanjut, kemudian pondok, pembangunan pondok, alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Insya Allah akan terus berlanjut, karena kata guru kita kayak gini. Ingat saya, apa kata guru kita? Makarim ini sama kayak Mekah. Kita nanya waktu itu, maksudnya
Makanan ini tidak akan pernah berhenti untuk membangun. Terus bangun itu kata guru kita. Dan jadi saya modal sekali gitu. Walaupun ya kayak gitu. Tidak sehebat guru kita. Guru kita, saya mau bangun ini, langsung jadi. Kalau kita, saya mau bangun, tunggu dulu, mikir dulu, kan kayak gitu. Dan saya benar-benar merasa bantuan dari guru kita sangat terasa. Luar biasa. Dari awal warna cat pondoknya, kata orang la yamutu wa la yahya, karena tidak bermutu, kurangnya biaya. Alhamdulillah mulai dipoles. Asatidnya yang awalnya ya kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa menjalin hubungan pondok dengan luar. Insya Allah tahun depan ini dari luar kita sudah menghubungi Habib Segar. Alhamdulillah kita punya komunikasi yang baik sama Habib Segar dari luar. Insya Allah akan masuk ke sini juga. Cuma tahun ini harusnya masuk itu dari luar. Cuma karena corona belum pulang, pemerintahnya kita ini kan terbalik. Harusnya corona ini kalau lebaran kan mudik, sama pemerintahnya kita tidak boleh mudik. Akhirnya coronanya tetap di Indonesia, harusnya pulang ke Wuhan dia. Karena tidak dibolehkan mudik, tidak dikasih paspor, tidak pulang coronanya. Coba boleh bebas, pulang coronanya. Alhamdulillah. Terus karena hal itu sehingga tidak bisa. Mudah-mudahan tahun depan ini asap-asapnya kita bisa selesai. Artinya saya kepingin tahun depan insya Allah, dan haflah ini di bulan ini haflah itu mulai pertandingan pembacaan kitab. Sudah mulai baca kitab itu, anak-anak akan dipertandingkan kayak gitu insya Allah. Dan ayyuhal alumni, saya minta antum sadarkan dirinya antum bahwa antum ini luar biasa. Sadarkan benar dirinya antum ini luar biasa. Kenapa? Satu, antum ini orang yang mendapatkan kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar dengan satu orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum, tangannya antum ini pernah bersalaman dengan tangan orang yang pernah dicintai dan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya antum adalah lisan yang pernah berbicara dengan orang yang menjadi kekasihnya Allah. Matanya antum adalah mata yang pernah menatap wajah orang yang dicintai oleh Allah. Lalu apa yang antum kurangkan dari dirinya antum? Bangkitkan dirinya antum bahwa antum adalah orang yang istimewa. Kita mempunyai dua jaminan dari wahai ikhwan. Kita punya dua jaminan di dunia sampai ke akhir nanti. Jaminannya kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, yang nomor dua Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Ini jaminannya kita, garansinya kita. Ini garansi loh. Artinya kalau seumpamanya kita pas ditanya sama malaikat, kalau seumpamanya nanti ini bocoran aja lah, bocoran. Ditanya, ente siapa kamu? Kata malaikat misalnya, tidak usah jawabannya banyak. Saya murid Habib Amin. Sudah. Siapa ini? Anak murid Ustaz Amin. Nanti guru kita akan dipanggil. Ini benar muridnya. Oh ini yang istiqomah. Yang istiqomahnya ini muridnya saya. Yang tidak istiqomah, ya tidak tahu. Kalau ditimbang berarti misalnya ini karena dosanya terlalu banyak dan sebagainya, masih ada jaminan kedua. Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Saya teringat dengan ucapan guru kita kayak gini. Mudah-mudahan ada yang pernah dengar, dan kalau memang pernah dengar ini, berarti omongan ini kalian pegang. Yang belum pernah dengar, menjadikan pegangan. Yang sudah dengar, tambah kuat.
Kata guru kita kayak gini, kalau melihat tingginya pangkat syekhana di sisi Allah, kayaknya tidak ada satu murid dari tarekat Naqsyabandi ini yang akan masuk ke dalam neraka. Ada yang pernah dengar? Alhamdulillah. Berarti apa yang saya omongkan ini memang benar adanya. Dan ini ucapan dari guru kita. Jadi kalau melihat tingginya pangkat syekhana ini, kayaknya tidak akan ada satupun dari murid-muridnya syekhana ini yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbangga tuh, pede. Jangan karena melihat ada pondok dari luar pas minjak. Jangan. Kita ini luar biasa loh. Guru kita walinya Allah, yang di atas ya walinya Allah, dan pondok kita pondok besar. Pondok kita ini pondok besar. Tinggal kita ini berkarya, mengekspos diri. Tampil, jangan usah takut. Ikhwan, akhwat, para alumni yang dirahmati oleh Allah, saya sebagai mudir Ma'had Makarim Akhlak, alhamdulillah senang dengan kehadiran antum-antum ini semuanya di sini. Cuma sebagai alumni, saya kepingin ngetes. Ini kan ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada yang bertahun-tahun. Coba diacungkan tangannya, acungkan tangan yang hafal dengan semboyan bagian belakang. Betul, yuk. Ini ada hadiah. Kalau betul semuanya, kalau betul semuanya dapat hadiah. Ini banyak yang lupa itu. Mulai dipikirkan ini. Nanti kalau memang sudah sahih, sudah dipaskan. Kalau benar dapat hadiah atau baju. Ya, bismillah. Santri-santri makarimul akhlak, jujur tegas berani tak putus asa, bertakwa pada Allah dan Rasulnya, cinta agama nusa bangsa dan negara, semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti, semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, berkati dan restui kami, berkati dan restui kami. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami. Di sini kami pula dididik cinta Allah, Rasul dan wali. Di sini kami pula dididik cinta Allah, Rasul dan wali. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, cintai para guru kami, cintai para guru kami. Ya Allah, Allah. Sekarang yang perempuannya, yang bisa, Allah. Rekamannya udah usah diulang. Allah, bismillah. Dibantu.
Memang urusan kalau sama perempuan ini awalnya gampang gitu. Dah. Lanjut. Kita sama-sama aja. Kita sama-sama. Bismillah. Kami Santri makarimul akhlak, jujur tegas berani tak putus asa, bertakwa pada Allah dan Rasulnya, cinta agama, manusia, bangsa dan negara. Semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti. Semangat dalam menuntut ilmu demi bekal di hari nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, berkati dan restui kami, berkati dan restui kami. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Di sana keluargaku tinggal demi cita-cita nan murni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami. Di sini kami pula dididik cinta Allah, Rasul dan wali. Di sini kami pula dididik cinta Allah, Rasul dan wali. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, cintai para guru kami, cintai para guru kami. Jadi mudah-mudahan jujur, tegas, berani, tak putus asa menjadi modal dasar kita untuk memperkuat ukhuwah. Dan saya juga tetap berharap ikhwan akhwat, khususnya alumni Makarimul Akhlak ini, tetap kita bergandengan tangan. Yuk kita sama-sama membesarkan, menghebatkan nama guru kita, dan membesarkan dan menghebatkan pula nama pondok kita. Karena besarnya pondok menjadi suatu kebanggaan di dalam diri kita. Saya selaku mudir Ma'had Makarimul Akhlak, di hadapan antum-antum semuanya, saya akan berjanji, saya akan membesarkan pondok pesantren Makarimul Akhlak. Mereka-mereka yang memandang rendah kita, mereka-mereka yang tidak menganggap pondok kita ini, suatu saat nanti, di saat Makarim akan besar, mereka akan datang sama kita. Saya ingat dengan omongan 3 orang ini, Buya, Bunda, dan Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bilang seperti ini, Abi Bakar ini yakin Makarim ini akan besar di tangannya ini. Dan Abi Bakar nanti semua keluarga akan bersandar sama Helmi. Habib Abu Bakar, saya Helmi yakin pondok pesantren Makarim ini akan besar dan semua keluarga akan bersandar sama Helmi. Abi Bakar berharap sama Allah, nanti saat itu terjadi, Abi Bakar masih panjang umur. Amin.
Ucapan Habib Abu Bakar ini sama persis dengan sama ucapannya Bunda. Mama berharap santri Makarim ini akan sah, dan mama yakin bisa di tangannya ini. Dan semoga nanti mama panjang umur untuk melihat Makarim berkibar dengan bangganya. Kalau guru kita menyebutkan waktu 2016 awal, waktu itu pas lagi bangun rubat. Buya, guru kita bilang kayak gini. Kalau waktu itu pakai bahasa Madura, dekian, mereka itu kepi. Nanti mereka semua akan kembali kepada kita. Tapi Buya tidak tahu bagaimana mereka caranya akan kembali. Apakah dalam keadaan merangkak, atau dalam keadaan tertunduk, atau dalam keadaan apa? Itu ucapan. Sehingga saya meyakini bahwa mereka yang mencoba untuk menjauh ataupun mau merobohkan kita, itu tidak akan bisa karena tiangnya kita dari langit saja. Kemudian, dan saya yakin Makarim akan besar dengan doa-doanya mereka, dan khususnya dengan bantuan ikhwan akhwat alumni khususnya ini, dan mereka semuanya pasti akan kembali sana. Pasti akan kembali sana. Itu ucapan satu orang yang saya yakini dia adalah wali min auliya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan reunian ini bisa bukan hanya dari Pontianaknya saja, kita kumpul semuanya. Saya nanti rencananya sudah bilang sama Habib Haidar nanti kita akan mengadakan reunian itu 2 kali. Jadi 2 jenis. 1 tahun pertama reunian di tempat masing-masing. Misalnya di Kalteng, bagian Kalteng, di Kalbar, bagian Kalbar, yang di ini bagian ini. Jadi per daerah. Di tahun keduanya harus di pondok. Jadi 1 tahun pertama di daerah masing-masing, tahun keduanya semuanya harus merujuknya di pondok. Masuk ke pondok semuanya, dan wajib untuk datang di pondok. Wajib untuk datang. Apa acaranya? Acaranya seru banget. Dan insya Allah juga akan ada rancangan-rancangan khusus saya sama Habib Haidarnya untuk teman-teman alumni ini semuanya. Yang memang benar-benar spektakuler. Karena hallnya kita juga tahun depan mau dibuat yang luar biasa. Luar biasa nanti hallnya. Dan mudah-mudahan lapangannya kita bisa tambah lebar, tambah bagus, dan insya Allah ini mudah-mudahan juga mau nimbun lapangan bola biar tidak nyewa-nyewa lagi di Lapang Tarakan, mau dibuat lapangan bola lagi karena di situ banyak sejarahnya juga tuh. Kaki yang kepleco, yang luka, yang di situ banyak tuh sejarahnya di situ. Yang tangannya kena bola dibilang tapi tidak ngaku, kan banyak juga tuh. Dan di situ dulu tempat sempat kita mengadakan perkampungan muslim juga dulu di situ, Muslim Village. Perkampungan muslim mencari jejak itu nanti akan ada lagi, insya Allah akan ada lagi di pas reunian ini. Yang mau bawa anak sih udah bawa anak ya. Ada kuliah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, marah ya kan?